गोटे देश रे जड़े रजा थिले। से प्रजा मानकु बहुत भल पाउथिले एवं तांकर सुविधा असुविधा से शुणुथिले ओ तांकर ताहा समाधान करुथिले। तांकर नाम थिला चंद्रसेन। राजांकर गोटे दुख थिला जे से निसंतान थिले। से बहुत देवादेवी की पूजापूजी करुथिले ओ जड़े ऋषिंकर आशीर्वादरु एक कन्या रत्न लाभ कले। से झीयर नाम रत्नप्रभा। से राजकन्या बहुत सुंदर थिले एवं तांकर जातक देखि पंडित माने कहुथिले ए झीय एपरि किछि काम करिवो जद्वारा कि आपणकर राज्यर बहुत उन्नति होई पारिबो। राजांकर भय थिला ताकु जेतेबेले 12 वर्ष हेबो सेतेबेले कौनसी अदृश्य शक्ति तांको अपहरण करिनेब। से एकथा काहाकू कहि नथिले किंतु राजकन्या को से बहुत सुरक्षा मध्यरे रखिथिले। किंतु विधिर विधान केही अन्यथा करि पारिबे नहीं। राजकुमारी की जेतेबेले 16 वर्ष हैला सेतेबेले तांको एक स्त्री लोक जबरदस्त सुरक्षाकर्मी राजा राणी समस्ते थिबा सत्वे अपहरण करिनेला। केही किछि करि पारले नहीं। काहेकि करि पारले नहीं किंतु किए कले किए नेले जानि नथिले। राजा पंडित मानकु डकाइले सैन्य सामंत सबुआडे पठाइले किंतु राजा कन्यार संधान मिली पारला नहीं। राजा शोकरे अधीर होई पड़िले। राजकन्या का विरह तांको बहुत दुख देइथिला। किंतु मंत्री तांको कहिले महाराज आमे राजकन्या को जेपरि हेउ आनिबा। राजा कहले मंत्री तुमे किछि उपाय कर सेठारे मोर झियो फेरी आसीबो एवं जिए नेइछि ताकू जानि पारिबा। मंत्री कहले आमे डेंगुरा देबा जिए राजकन्या को उद्धार करी आनिबो से तांको विवाह करिबो। एबे आपणको अंते ए राज्य से भोग करिबो। राजा एही प्रस्ताव रे राजी हेले एवं मंत्री को कथा अनुसार डेंगुरा दियागला। राजा डेंगुरा पाई बहु युवक राज्य लोभरे एवं राजकन्या को पाइबा लोभरे आसिले किंतु बहुत राजपुत्र असफल हेले। सेमाने राजकन्या संधान पाई पारले नहीं। राजा निराश रे बसथांती। ए समय गोटे युवक आसी राजा को प्रणाम कले एवं कहले महाराज मु राजपुत्र नुहे मु एक श्रमिक गरीब घरे बढ़ीची किंतु युद्ध विद्या शिखिछि। आपण जदि आज्ञा देबे तेबे मु भाबुछि राजकन्या को खोजी आपण को देबी। महाराजा तांको मुह को चाहिले देखिले पिलाटीर मुहरे वीर भाव फुटी उठुछि एवं से जे पारिबो ता मुहरु जना पड़ुछि। से कहले हे युवक तुमे चेष्टा कर मो झियो को खोजिबाकू कारण बहुत राजपुत्र एथिरे असफल हेलेनी। तुमे सफल हेबो बोली मोर आशा। तुमर जहा जहा दरकार मते कुह मु जोगाई देबी। तुमे जे वीर मु जानि पारिछि चेष्टा कर। युवकटी कहला मोर किछि दरकार नहीं खाली आपणक आशीर्वाद दरकार। राजा को नमस्कार करी युवकटी ताहार कर्मपथरे बाहरी गला। युवकटी शिव भक्त। से शिव को नीति दिन पूजा करे। एबे तांकर आशीर्वाद नहीं से तार कामरे आगेला। किछि दिन गला परे से एक घोड़ा एवं किछि धनुषर धरी बाहरिला। बापा माँ को आशीर्वाद नेला। सेमानंकु कहला मो पाई व्यस्त हेबनी एक महत् कर्मरे मु जाउछि। बापा कहले तोर वीरत्व आमको जना तेणु आमे आशीर्वाद करुछु तू तो कामरे सफल हेबु। युवकटी बाहरिला। बहुत जंगल बण पार होई एक नदी कूल पहुँचिला। सेठारे देखिला एक पोखरी अछि। से पोखरीर पानी दुग्ध परी। से सेथिरु किछि पीला एवं पीला परे अनुध्यान कला। पोखरी मध्यरे एक मंदिर अछि। से शिव आराधना परी से मंदिर पाखु जीवाकू चाहिला किंतु किछि शक्ति ताकू प्रतिरोध कला। से शिव को आराधना करी शक्ति को पराहत कला। एबे मंदिर पाखरे पहुँचला। मंदिर देखा जाउथिबा जगाटी विराट कोठा घर। खाइबा रूम रे खाइबा खानारे सोफा घर को जेपरी सजा जाइथिला सेपरी सजा जाइछि। से घर भितर को प्रवेश कला एवं देखिला सबु घर खोला रहिछि।
ଗୋଟିଏ ଘର ବନ୍ଦ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କେହି ଜଣେ ବି ଲୋକ ସେ ପାଖରେ ନାହାନ୍ତି। ପାଖ ବଗିଚାରେ ସୁନାର ଫଳ ସବୁ ଗଛରେ ଫଳିଛି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଏବେ ଖାଇଲା ଜିନିଷ ଥୁଆ ହୋଇଥିବା ଘରେ ଦେବୀଙ୍କି ସୁମରଣା କରି ତାହାର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଖାଇଲା, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ରହିଥିଲା। ଖାଇସାରିବା ପରେ ସେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ଘରଟିକି ଛୁଇଁଦେଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଘରଟି ଖୋଲିଗଲା। ସେ ଭିତରକୁ ପଶିଲା। ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅ ଶୋଇଛି। ସେ ନିଶ୍ଚୟ ରାଜକୁମାରୀ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ଅଚେତ ଥିଲେ। ଆଣିଥିବା ଫଟୋକୁ କାଢ଼ି ମିଳାଇଲା। ସେ ତ ରାଜକୁମାରୀ ବୋଲି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ ଚାରିକଡ଼ଯାକ ବୁଲିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ବସି ରହିଲା। ଏବେ ସେ ଦେଖିଲା ଦୁଇଟି କାଠି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଥୁଆ ହୋଇଛି, ଗୋଟିଏ ରୂପା କାଠି ଓ ଅନ୍ୟଟି ସୁନା କାଠି। ସେ କାଠି ଦୁଇଟିକି ଧରି ଦେଖୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସୁନା କାଠି ରାଜକୁମାରୀର ମୁଣ୍ଡରେ ବାଜିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ରାଜକୁମାରୀ ନିଦରୁ ଉଠିଲା ପରି ବସି ଉଠିଲେ। ଯୁବକଟିକି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ, ତୁମେ କିଏ? ତୁମେ ଏଠାକୁ ଆସିଲ କିପରି? ଯୁବକଟି ଖୁସି ହୋଇଗଲା। କହିଲା, ଆପଣ ରାଜକୁମାରୀ ରତ୍ନପ୍ରଭା ତ? ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ହଁ, ମୋତେ ଏଠାକୁ ଏକ ଅସୁରୁଣୀ ଧରି ଆଣିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଝିଅ କରି ରଖିଛି। ତୁମେ କିପରି ଏଠାକୁ ଆସିଲ? ଯୁବକଟି କହିଲା, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ରାଜା ଏବେ ମା ରାଣୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଓ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ରାଜକୁମାରୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲେ, ତୁମେ ଆସିବା ଜାଣିଲେ ଅସୁରୁଣୀ ତୁମକୁ ମାରିଦେବ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ଯାଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେ ଫେରିଆସିବ। ତେଣୁ କିଛି ଉପାୟ କରିବା। ମୋତେ ଦିନସାରା ରୂପାକାଠି ଛୁଆଁଇ ମାରିଦିଏ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସୁନାକାଠି ଛୁଆଁଇ ବଞ୍ଚାଇଦିଏ। ଏପରି ବହୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପଥର କରି ରଖିଛି। ଯୁବକଟି ସାହସୀ ଥିଲା। ସେ କହିଲା, ରାଜକୁମାରୀ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଅସୁରୁଣୀ ଆସିଲେ ତାହାର ମାରିବା ରହସ୍ୟଟା ବୁଝି ମୋତେ କହିବେ। ରାଜକୁମାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେବା ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ରୂପାକାଠି ଛୁଆଁଇ ମାରିଦେବାକୁ କହି ଯୁବକକୁ ଲୁଚିବାକୁ କହିଲେ। ଯୁବକଟି ସେ ଘର ବାହାରେ ଲୁଚି ବସିଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲା। ଅସୁରୁଣୀ ଆସି ସୁନାକାଠି ଛୁଆଁଇ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କି ବଞ୍ଚାଇଲା। ହସି ହସି କହିଲା, ହଇଲୋ ଝିଅ, ତୋତେ ଭୋକ କରିବଣି, କ'ଣ ଖାଇଦେ। ନିଜେ ରାଜକୁମାରୀ ଖାଇବା ବାଢ଼ିଦେଲା ଏବଂ ନିଜେ ଖାଇ ବସିଲା। ଖାଇଲା ପରେ ରାଜକୁମାରୀର ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଲା। ଏ ସମୟରେ ରାଜକୁମାରୀ କାନ୍ଦିଲେ। ଏବେ ଅସୁରୁଣୀ ପଚାରିଲା, କ'ଣ ହୋଇଛି ଝିଅ, ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ ଆଜି? ରାଜକୁମାରୀ କହିଲେ, ହଇଲୋ ମା, ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର କେହି ନାହିଁ। ତୁ ମରିଗଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଅସୁରୁଣୀ ବହୁତ ଜୋରରେ ହସିଲା ଓ କହିଲା, ମୁଁ କ'ଣ ସହଜେ ମରିବି ଝିଅ? ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ମୋତେ ମାରିବାକୁ କେହି ଜନ୍ମ ହୋଇନି ଝିଅ। ତୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଥା। ରାଜକୁମାରୀ ଅଳି କଲେ, ନାଇଁ ମା, କହ ତୁ କାହିଁକି ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଯେ ମରିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି? ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା, ଜାଣିଛୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଗ୍ଧ ପୋଖରୀ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଫରୁଆ ଅଛି। ସେ ଫରୁଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫରୁଆ, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଫରୁଆ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାଳ ଅଛି। ଯିଏ ବାଳକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବ ମୁଁ ମରିବି। ଏତେ କଥା କିଏ ଜାଣିବ ଯେ ମୋତେ ମାରିବ ବୋଲି? ଅସୁରୁଣୀ କହିଲା। ରାଜକୁମାରୀ କହିଲା, ହଁ ମା, ମୁଁ ଏଥର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଲି, ତୋତେ କେହି ମାରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ରାଜକନ୍ୟାକୁ କହିଲା, ହଇଲୋ ଝିଅ, ଆଜି କାହିଁକି ଏ ଘରେ ମଣିଷ ମଣିଷ ବାସୁଛି? ରାଜକନ୍ୟା କହିଲେ, ମଣିଷ କିଏ? ମୁଁ ତ ଏକଲା ଅଛି। ତୋର ଯଦି ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ମୋତେ ଖା। ଅସୁରୁଣୀ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କି କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲା। ତୁ ମୋର ଝିଅ, ତୋତେ କିପରି ଖାଇବି? ଏମିତି ଖରାପ କଥା ଆଉ କହିବୁନି। ଏହାପରେ ରାଜକନ୍ୟା ଏବଂ ଅସୁରୁଣୀ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳ ହେଲା। ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ରୂପାକାଠି ଛୁଆଁଇ ଅସୁରୁଣୀ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଯିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆସି ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସୁନାକାଠି ଛୁଆଁଇ ବଞ୍ଚାଇଦେଲେ। ଏବେ ଅସୁରୁଣୀର ସବୁ କଥା ଶୁଣିଲା। ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି କହିଲା, ତୁମେ ଥାଅ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଅସୁରୁଣୀକି ଆଜି ମାରି ଆସିବି। ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବି। ରାଜକନ୍ୟା ଭୟରେ ବସିଥାଏ। ତାର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥାଏ। ଯୁବକଟି ଦୁଗ୍ଧ ପୋଖରୀ ମଧ୍ୟରେ ପାଣି। ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା।
ସେତେବେଳେ ଅସୁରୁଣୀ କିଛି ଜାଣିପାରିଲା। ସେ ଭାବିଲା ମୋତେ କେମିତି ଖରାପ ଲାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯୁବକଟି ତରତର ହୋଇ ସେ ଭିତରେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବା ଫରୁଆ ଗୁଡ଼ିକ କାଢ଼ି ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାଳଟିକି ଯେତେବେଳେ ଧଇଲେ ସେତେବେଳେ ଅସୁରୁଣୀ ପାଟି କରି ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଯୁବକଟି ଶିବଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସେ ବାଳଟିକି ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେଲା। ଅସୁରୁଣୀଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବିରାଟ ଗର୍ଜନ କରି ମରିଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଅସୁରୁଣୀ ମରିବା ପରେ ସେ ଦୁଗ୍ଧ ପୋଖରୀର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଦେଖାଗଲା। ଏବେ ପଥର ହୋଇଥିବା ରାଜା, ରାଣୀ, ଯୁବକମାନେ ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ହୋଇଗଲେ। ଯୁବକଟିକି ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଲେ, ତମେ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା। ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ଅସୁରୁଣୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଥର କରିଦେଇଥିଲା। ଏବେ ଆମ୍ଭେମାନେ ପଥର ହୋଇ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଥିଲୁ। ସେ ଦେଶର ରାଜା କହିଲେ, ତୁମେ ଆମର ମୁକ୍ତିଦାତା, ତୁମେ ଏଠାରେ ରାଜା ହୁଅ। କିନ୍ତୁ ଯୁବକଟି କହିଲା, ଆପଣ ଏଠାରେ ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ପିତା ରାଜା ଚନ୍ଦ୍ରସେନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ସେଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଯୁବକ ଜଣକ ରାଜକନ୍ୟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ରାଜା, ରାଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଥା ମୁତାବକ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁବକଙ୍କର ବିବାହ କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ କଲେ। ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁବକଙ୍କର ବିବାହ ମହା ସମାରୋହରେ ହେଲା। ଯୁବକଟି ସହିତ ଏବେ ଯୁବକଟି ରାଜବାଟୀରେ ରହି ସମସ୍ତ ରାଜକାର୍ଯ୍ୟ ବୁଝାବୁଝି କଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲେ। ସେଇ ଯୁବକଟିର ନାମ ହେଲା ବୀରଭଦ୍ର ସିଂହ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ଶୁଣିଲ ତ ଏ ଗପଟି କିପରି ଲାଗିଲା? ଫେର୍ କାଲି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ